Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening. I'm sharing the screen. Screen share आधा करना. Yes, ma'am. So did you go through yesterday's notes? Differentiation, integration பார்த்தோம். Gauss divergence theorem பார்த்தோம். புரிஞ்சுதா அந்த full problem பார்த்தீங்களா? So 6 surface பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் பார்த்தோம். So Gauss divergence theorem. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ்ல. நமக்கு கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ்னு ஒன்று. ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ்னா என்ன? போலார் கோஆர்டினேட்ஸ். what do you mean by Cartesian and what do you mean by polar coordinates? யூஸ்வலா how do you plot graph மா? கிராஃப் எப்படி பிளாட் பண்றோம்? XYZ. XYZ 3 dimensional XYZ. ஸோ இது ஜென்ரலாக நம்ம பண்ணுறது தான் வாட் இஸ் that is called Cartesian coordinates. Okay, யூஸ்வலாக எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறது Cartesian coordinates. Some cases in mathematics we need to convert to a single parameter. இன்னும் with respect to radius and angle convert பண்ணக்கூடிய situations வரும். In that case we go for polar coordinates. ஓகேவா? ஸோ Cartesian coordinates, polar coordinates ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு then I will give it. Okay. So Cartesian coordinates. In தெரியுதுல்ல? So in 2 dimensions. In 2 dimensions, the usual coordinates. Another r, x, comma, right? In 3 dimension, x, y, z. ஓகேவா? தெரியுதுல்ல? ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல? இதே நம்ம போலார் கோஆர்டினேட்ஸ். தெரியுதா கண்ணா? நான் பேசுறது கேட்குது அண்ட் தென் ஸ்க்ரீனும் விசிபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரைட்? எஸ், அலட்சியமா? Yes, madam. யா. ஸோ இது 2 dimensionல polar coordinates are radius and angle theta r theta okay, 3 dimensional. Based on the 3-dimensional figure, it also changes. But 2D la எப்பவுமே r, theta தான் இருக்கும். Always it will be r, theta. Whereas in 3 dimension, usually we take it as r, theta and r, theta and okay. இது வந்து generally for spherical polar coordinates we take r, theta, 5. If it is going to be cylindrical polar coordinates, it will be z also. Okay, r, theta and z also. Okay, depending upon the type of coordinate, what dimension we are considering, mark. Okay. For Cartesian form of a circle, how do you represent the Cartesian form of a circle? If the center at a comma b and radius r, the general equation is given by x minus a the whole square plus y minus b the whole square equal to r square. This is general equation of a circle with some center, any center a comma b and with any radius r. This is how we represent the equation of a circle. Equation of a circle in Cartesian form. Okay. Whereas similarly Cartesian form if it is at origin, then with radius r, then the equation is written as x square plus y square equal to r square. We all know this. This is how the equation is written. Equation of a circle minus x square plus y square plus r square சொல்லுவோம். எப்போ when it is at the origin. If it is going to be at somewhere the center, then it will be x minus a the whole square, y minus b the whole square equal to r square. Okay.
Similarly, polar form, polar representation, I told you, right, the coordinates will be r and theta. So what we do is, while integration, what happens is, we will not be able to integrate easily. Some of the integrals cannot be done easily. There are various methods to integration. Substitution method பண்ணுவோம், then conversion method பண்ணுவோம். இந்த conversionல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, கார்ட்டீசியனா இருக்க அந்த terms-ஐ polar terms-ஐ convert பண்ணும்போது integration simplify ஆகும். So in that case, we shift the coordinates from Cartesian to polar. So that is the main purpose. Okay, and you will also study Jacobians. Okay, later on you will be studying Jacobians. If x வந்து r cos theta, y r sin theta எடுத்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆகும். How do you say x is equal to r cos theta and y equal to r sin theta? When it satisfies that Cartesian equation. புரியுதா? அந்த Cartesian equation satisfy ஆகிற மாதிரி you have to pick x and y. Do you understand? So இந்த போலார் ஃபார்ம் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னு புரியுதா? Such that the Cartesian form of that expression must get satisfied. Only if it is r cos theta, r sin theta, this equation will get satisfied. புரியுதா? ஏன்னா sin square theta plus cos square theta என்ன கண்ணா? ஐடென்டிட்டி என்னது? 1. Identity. What are the identities we have? Sin square theta plus cos square theta 1. 1 plus tan square theta equal to secant square theta. Similarly, 1 plus cot square theta equal to secant square theta. So these are the identities, 3 identities we have. So in the particular, only when you put x as r cos theta, y as r sin theta, this equation is very satisfied. The equation satisfied பண்ற எந்த term-உமே polar form, polar representation. Understood? So circle equation கேட்டா என்ன சொல்லணும்? 2 dimensional circle equation in polar form கேட்டா என்ன சொல்லணும்? r cos theta, r sin theta ன்னு சொல்லணும். Do you understand? r cos theta, r sin theta ன்னு சொல்லணும். Got it? Okay. Similarly, we know rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola ஓட Cartesian form என்ன? 12th standardல படிச்சிருப்பீங்க. What is the equation of ellipse? Equation of ellipse என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா? x square by what is it? X square by a square plus y square by b square equal to 1. That's the equation of ellipse. Equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1. So ellipse hyperbola la எப்படி இருக்கும் ஞாபகா? Ellipse. Yeah. This is the ellipse. So the equation is this one. X square by a square, provided we are taking the vertex at origin. Okay. HK 0, 0 up x square by a square plus y square by b square equal to 1 the equation of the ellipse. That equation of hyperbola na minus இருக்கும். So hyperbola பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அந்த பால்ல கட் பண்ணி ரெண்டு பக்கம் வச்சு அப்படி இருக்கும். இல்லை எக்ஸை கட் பண்ணி வச்சு அப்படி இருக்கும். இதான் hyperbola. So it is x square by a square minus y square by b square equal to 1. Okay. Rectangular hyperbola அப்படின்னா அதுக்கு asymptote இருக்கு. So rectangular hyperbola அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹைப்பர்போலா தான் அதுல இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஒரு asymptote கட் ஆகும். At 45 degree எக்ஸாக்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹைப்பர்போலாவோட பொசிஷன் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ற இடம் வந்து 45 degree ஆங்கிள் கிரியேட் பண்ணிச்சுன்னா then it is called the rectangular hyperbola. So எந்த பக்கம் வேணா இருக்கலாம். So இங்கே இந்த பக்கம் இருக்கு, இந்த பக்கம் இருக்கு. So எந்த பக்கம் வேணா இருக்கலாம். But see to that the angle it is creating is 45 degree. Then it is called rectangular hyperbola and the equation for this is xy equal to c square. Xy equal to c square is the equation. Okay, fine. Okay. This is the Cartesian form. Now for this you have to find the parametric representation. Polar form என்றது வேற, parametric form என்றது வேற. So let me tell you what is parametric form. Parametric form is nothing but you are converting to a single parameter. அவ்வளவுதான். இப்போ x y z எத்தனை கார்ட்டீசியன் எத்தனை கோஆர்டினேட்ஸ் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் கோஆர்டினேட்டா ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் parametric representation. ஓகேவா? இதுதான் parametric representation. ஸோ அர்லியர் நான் என்ன ஃபார்ம் சொல்லி கொடுத்தேன்? போலார் ஃபார்ம் சொல்லி கொடுத்தேன். போலார் ஃபார்ம்ன்றது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் அண்ட் ஆங்கிள் இருக்கும். ஓகேவா? பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னா என்னது? பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னா இட் இஸ் ரெப்ரசென்டட் ஹவு மெனி எவர் வேரியபிள் யூ ஹேவ் இட் வில் பி ரெப்ரசென்டட் as a single variable, then it is known as parametric representation. Any doubt, any difference between Cartesian, polar and parametric? Now you understood all the three differences? Yes?
கார்ட்டீசியன்னா XYZ, போலார்னா R theta phi, parametricனா single parameter. அதாவது ஒரே ஒரு வேரியபிள். Any doubt in this? So let me show you how to convert. So here xy equal to c square எனக்கு வேணும். ஓகேவா? அப்போ xy என்னவா இருந்தால் எனக்கு திரும்ப c square கிடைக்கும். நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ என்னோட ட்ரையல் அண்ட் எரரில் x is equal to c2யும் y equal to c by tயும் போட்டால் தான் எனக்கு c square டாலி ஆகிடும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் கிடைக்கணும். ஆனால் நான் ஒரு பேராமீட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கேன் பை. ஸோ xy வந்து ct, y வந்து c by. புரியுதா? அப்போ தான் வந்து இந்த t கேன்சல் ஆகும். கைண்ட்லி ரெஸ்பாண்ட். இந்த கான்செப்ட் புரியுதுல்ல? வெரி குட். ஸோ சிமிலர்லி பேரபோலா தெரியும் இல்லையா? y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4ax. ஸோ பேரபோலா எப்படி இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஸோ 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பேரபோலா இருக்குது. யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பேரபோலா தான் பண்ணுவோம். ஸ்டாண்டர்ட் பேரபோலா என்னது? y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4ax. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் தி ஸ்டாண்டர்ட் பேரபோலா. இந்த பக்கம் இருக்கு. ஸோ ஆல் த 4 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் பேரபோலா ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருந்துச்சுன்னா y ஸ்கொயர் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு -4ax. அப்போ மேலே அந்த இந்த குவாட் மேலே ஆங்கிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இருந்துச்சுன்னா x2 = 4, தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல கீழே இருந்துச்சுன்னா டவுன்வர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா x2 = -4. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் தி ஸ்டாண்டர்ட் பேரபோலா. y2 = 4ax is standard parabola. So standard parabola எடுத்துக்கோம். Now I'm going to give you the parametric representation. So இப்போ இங்கே வந்து y2 = 4ax இருக்கு. You will have to put the introduce a single parameter t such that this equation should get satisfied. ஸோ என்ன போட்டால் கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ x is equal to 80 ஸ்கொயரும் y equal to 280 போட்டால் தான் this equation will get satisfied. Got it? Okay, you can check. So in the given equation I'm putting in place of x 80 போடுறேன். ஓகேவா? 80 ஸ்கொயர் போடுறேன். In place of y 280 போடுறேன். So this equation is satisfied. Tally ஆகுதா? left hand side and right hand side tally ஆகுதா? Therefore the parametric representation for the standard parabola is what? X is equal to 80 square and y equal to 280. Any doubt in this? Can I proceed? Similarly, there are why I am giving all these now. Problemல இதை சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. Then will be asked to verify Gauss divergence theorem. ஸோ இதில் என்ன பேட்டர்ன் வேணால் கேட்கலாம். அப்போ எல்லாத்துக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் ரெடியாக இருந்தால் தான் வில் ஏபிள் டு சால்வ் த 12 mark ப்ராப்ளம். தட் இஸ் வை ஆல் பேசிக்ஸ் ஆர் இன்ட்ரோடியூஸ்ட். ஆஸ்ட்ராய்டு எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆஸ்ட்ராய்டு எப்படி இருக்கும்? நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டா தான் நீங்கள் எதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்றது தெரியும். இதில் தெரியும். அப்போ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஓகேவா? இதுதான் ஆஸ்ட்ராய்டு ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? அந்த சர்க்கிள்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணுறது தான் கலாம். சர்க்கிள்குள்ளே நம்ம அந்த கார்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ஆஸ்ட்ராய்டு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகேவா? ஆஸ்ட்ராய்டோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எக்ஸ் பார் இந்த மாதிரி வரும். இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இந்த மாதிரி x பார் 2/3 y பார் 2/3 ஓகே ஈக்குவல் டு சம் a பார் 2/3 a வந்து 1 ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ரிட்டன். x பார் 2/3 plus y பார் 2/3 equal to a பார் 2/3 is the equation of asteroid, and this is how the asteroid will look like when you plot it in the graph. So here again the parametric representation. So parametric representation is x is a cos theta, y is a sin theta. You can check and see. நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. only check for spherical polar coordinates. Now we are coming for 3 dimensions. Within 2 dimension almost 3 dimension. So equation of the sphere in x square plus y square equal to plus z square equal to r square is the equation of the sphere. Equation of the sphere with center at origin. So equation of the sphere with center at origin. அதே சென்டர் வேற எங்கேயா இருந்தால் என்ன ஆகும்? x minus a the whole square plus y minus b the whole square plus z minus a the whole square equal to r square. Do you understand? Is if the center is somewhere else, say for example at origin a comma b comma c na இங்கெல்லாம் x minus a y minus b z minus c வரும். Do you understand? Yes. Now can we go for the representation polar coordinates? Fine. Follow பண்றீங்களா? Yeah. So இது இப்போ ஸ்பியரோட spherical representation இதான் கண்ணா. ஸோ இதை நம்ம வெரிஃபைலாம் பண்ண வேணாம். this is already given. ஸோ இந்த டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. x is equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, that is equal to r cos theta is the polar coordinate representation for the equation of the sphere. And what about the limits, standard limits
Here the coordinates are r, theta and phi, and the limits for r is 0 to a. R is a radius, 0 to a இருக்கும். Theta ஓட limit 0 to pi இருக்கும். Phi ஓட limits வந்து 0 to 2 pi இருக்கும். So the limits உங்களுக்கு தெரியும். Got it? So the limits are limits of the envelope. So don't do it. Emirates. Got it? So these are the three limits. And some of the integration formula. இது எல்லாமே next coming problemல use ஆகும். One such integration formula I'm giving here. There are various formulas. Integral root of a square minus x square. A square plus x square நீங்க கண்டுபிடிங்க. சரிங்களா? root of a square plus x square வந்து tanல வரும். சரிங்களா? a square minus x square வந்து என்ன? x by 2 root of a square minus x square plus a by 2 sin inverse of x by 2. அதே மாதிரி x square minus a square இருக்கு. Okay. Now the problem. இவ்வளவு எதுக்கு போட்டோம்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம கோஆர்டினேட்ஸ் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் போடுவோம்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபைண்ட். இப்போ இங்க வெரிஃபை கொடுக்கல. லுக் அட் த ப்ராப்ளம் கிளியர்லி. தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் யூ டு ஃபைண்ட் டபுள் இன்டெக்ரல் ஓவர் எஸ் வெக்டர் டாட் n cap ds and the force field is given to be xi minus y square j plus 2zk over the sphere x square plus y square plus z minus 1 the whole square equal to 1 கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ given sphere என்னன்னு கொடுத்தாச்சு. So what is the center? What is the center கண்ணா? x கூட ஏதாவது terms இருக்கா? இல்லை. So 0, y ஓட இதுவும் எதுவும் இல்லை 0, z க்கு z minus 1 கொடுத்துருக்கனால அந்த கோஆர்டினேட் 1. So center of the sphere is 0, 0, 1. புரிஞ்சுதா? எப்படி 0, 0, 1 புரியுதா? அதே இங்கே x minus 1, y minus 1 தெரியும். ஓகேவா? அல்ல இங்கே வெறும் z ஸ்கொயர் இருந்தால் 0, 0, 0 ஆவரேஜின் போடுவீங்க. And radius right hand side is given to be 1. Now verify is totally different from find, because verify now you are going to verify both left hand side, find left hand side, right hand side, and see that both gives the same answer. Then you can say that the theorem is verified. But here the question is find or evaluate. When they ask you the left hand side part, you will have to make use of the theorem and find the right hand side part. You understand? Using the theorem, applying the theorem, you don't find the left hand side. You will have to find the right hand side. If you are asked to evaluate left hand side, அதே right hand side கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? evaluate right hand side கேட்டா என்ன பண்ணணும்? using the theorem theorem எழுதிட்டு left hand side நீங்க work out பண்ணணும். புரியுதா? கொஸ்டின்ல கேட்கறதே போடக்கூடாது. applying the theorem this is equal to this, அதனால இரண்டும் சேம்ன்றதால நான் இந்த பார்ட்டை எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். Do you understand what I am saying? சம் பார்த்தா தெரியும். யூசிங் த தியரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நான் கொடுத்துட்டேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கு. ரெண்டும் ஈக்குவல்ன்றதுனால why don't I find the right hand side? அதனால ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈஸி இல்லையா போடுறதுக்கு, அதனால ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டேன். Now how to find the divergence of x? Divergence of x and del dot x நமக்கு தெரியும். summation I del by del x இதெல்லாம் தெரியும். So now integrate this. So sorry, dot product எடுக்கலாம். So dou by dou x of x இருக்கும், minus dou by dou y of minus y square இருக்கும், plus dou by dou z of z square. இது ப்ளஸ் பார்க்கலாம், இது ப்ளஸ் பார்க்கலாம். டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது ப்ளஸ் தான். அப்போ இங்கே ஆன்சர் மாறும். எல்லா ப்ராப்ளமே மாறுமா? So differentiate this. 1 minus 2y. 1 minus 2y இருக்கும், plus 4. அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் 1. கரெக்டாமா? மைனஸ் 4. இது ஆன்சரில் மாற்றம். இப்போ now substitute there. Now integrate. ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா? ஸ்பியர் கொடுத்துருக்காங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் யோர் limits from this equation of sphere. இப்போ லிமிட்ஸ் எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ப்ராப்ளம்ல? போன சம்க்கும் இந்த சம்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா? போன சம்ல x is equal to 0, x is equal to a, y equal to 0, y equal to a, z equal to 0, z equal to a கொடுத்துட்டாங்க. Here nothing is given. You have to find the integral values. புரியுதா? Kindly respond. Yes ma'am, yes ma'am. அப்போ இன்டெகிரேஷன் லிமிட்ஸ் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்பியர் ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துட்டு போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், Z எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் Z சால்வ் பண்ணிக்கிறேன்.
z minus 1 the whole square and minus of x plus y square பண்ணுறேன். இப்போ z minus 1 என்ன ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், ஏன்னா அந்த ஸ்கொயர் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இருக்கும், ஆர் இட் இஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த டேர்ம் இருக்குது. சிமிலர்லி எனக்கு y வேணும், ஈக்குவேஷன் லிமிட்ஸ் ஃபார் y வேணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ வில் புட் z as 0. ஏன் லிமிட் y வரும்போது 2 டைமென்ஷனாக மாறும், z இல்லாமல் நம்ம பார்க்குறோம், z 0 போட்டால் அந்த ஈக்குவேஷனை 2 டைமென்ஷனாக மாற்றணும். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் z 0 போட்டோம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 = 1. அப்போ 1, 1 கேன்சல் ஆகிடு. நம்ம மியூட் பண்ணிக்கலாம், பேசும்போது பண்ணிக்கலாம், மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மியூட் போட்டுக்கோங்கப்பா. x square plus y square = 0. அப்போ y square = plus or minus x square இருக்கும், or y = plus or minus ix. ஏன்னா மைனஸோட ரூட் என்னது, ரூட் ஆஃப் -1 என்ன plus or minus i. சரிங்களா, y வந்து plus or minus i. லிமிட்ஸ் ஆஃப் x எடுத்தீங்கன்னா y 0 z 0 எடுக்கிறீங்க, அப்போ x 0 கிடைக்கும். அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் = 0ன்னா நமக்கு லிமிட்ஸே கிடையாது. சின்ஸ் த கிவன் வெக்டர் இஸ் ராங், வி எண்ட் வித் அன்யூஷுவல் லிமிட் வேல்யூஸ். கரெக்ட். அப்போ நம்ம இது எப்படி சால்வ் பண்ணோம் பார்க்கலாம். Same problem again. இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு அதே வைக்கிறோம். y minus y square by 2z. இங்கே என்ன எடுத்துருக்கோம், ப்ராப்ளம் வேறு எடுத்துருக்காங்க. கிவன் வெக்டரில் ஏதோ ப்ராப்ளம், அதான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வெக்டர் வந்து தப்பு. ஸோ ஐ ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் சேஞ்ச் த ப்ராப்ளம். ஸோ பேஜ் நம்பர் 351ல when I worked out I identified the last batchல ஐடென்டிஃபை பண்ணது xi minus y square j plus 2z இருந்துச்சுல்ல, அது கரெக்டாக இருக்குன்னா இதுதான் கரெக்ட். xi minus yj plus 2z, y square கிடையாது, மாற்றிக்கிறீங்களா? கேன் யூ சேஞ்ச் இட்? டெக்ஸ்ட் புக்கில் அது y ஸ்கொயர் இல்லை yன்னு மாற்றிக்கலாம், அப்போ தான் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் கரெக்டாக இருக்கும். now I proceed. அப்போ தான் நம்மளுடைய டைவர்ஜென்ஸ் என்ன கிடச்சிருக்கு, 2 கிடச்சிருக்கு. அங்கே வந்தது வேணும், டைவர்ஜென்ஸ் வந்து 2. So please change the problem in your textbook, page number 351. The question itself is wrong, it is just y. அதனால் அந்த கொஸ்டின் தப்புன்றதுனால we end up with a wrong integralன்னு போட்டுருக்கேன். அது எப்படி தப்புன்றதையும் நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன், எது கரெக்டுன்றதையும் நான் வெரிஃபை பண்ணியிருக்கேன். புரிஞ்சுதா? So this cannot be y square. Y square இருந்தால் what we get, upper and lower limit to be 0. Is it possible? Is it possible geometrically? No. Why? Because the vector given vector function is wrong. புரிஞ்சுதா? ஃபாலோ பண்றீங்களா? கொஸ்டின்ல தப்பு இருக்குமா, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்போம். இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஓகே மேடம், ஓகே மேடம். அப்போ டைவர்ஜென்ஸ் வந்து 2 பண்ணா சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இன்டெக்ரல் மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த இன்டெக்ரல்ல 2 இருக்கும், 2ன்றது கான்ஸ்டன்ட். ஜஸ்ட் இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிவினா என்ன, ட்ரிபிள் இன்டெக்ரல் டிவினா வால்யூம். வால்யூம் ஆஃப் வாட், எதோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கும். ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்கு, ஸ்பியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கு. அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் என்ன பண்ணா 4/3 πr3, 4/3 πr3. ஸோ ஆர் என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்கு, x square plus y square plus z minus 1 the whole square equal to 1. ஆர் வந்து 1. ஸோ 4/3 πr3 அப்படியே டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம். ஆர் இஸ் 1, therefore your answer is 8/3. That's all. ஸோ இது வந்து 5 marks தான் கேட்க முடியும். ஏன்னா why, we are just evaluating, making use of the theorem, we are just evaluating the right answer. அதனால இது என்ன 5 mark ப்ராப்ளம், வெரிஃபை பண்ணாதான் 10 mark ப்ராப்ளம். சிம்பிள் ப்ராப்ளம் திஸ் இஸ். Now can I move to Stokes theorem? Next theorem, Stokes theorem ஓட formula. What is it? Left hand side is a line integral. Left hand side is a line integral or work done. This we call it as work done. F dot dr we call it as work done. The left hand side equation is line integral and right hand side is a surface area double integration.
Cross divergence என்ன இருந்துச்சு? Left hand side was surface area, right hand side was volume. We equated surface area and volume in Gauss divergence theorem. Stokes theorem என்ன பண்றோம்? Line integral and a double integral. That is, work done along with the surface area we are equating. And here the condition is the top surface will always be open. That is, there is no ceiling. So we have only how many sides in 2 dimensions? 4 walls and the floor மட்டும் தான் இருக்கு, ceiling இல்ல அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So top surface is always open in this Stokes theorem. Condition is that. So problem 1 பார்த்துடலாமா? என்ன டிஃபரன்ஸ் புரியுதா போன ப்ராப்ளமுக்கும் இதுக்கும்? One of the surface will not be there. So only 5 surfaces will be there. Can I proceed with this problem? Can I continue? Yes. Okay, ma'am. Verify Stokes theorem for the given vector where S is the upper half surface of the sphere. So sphere equation கொடுத்துட்டாங்க, x square plus y square plus x square equal to 1 and c is its boundary. So equation of the sphere கொடுத்துட்டாங்க, sphere equation பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம்? surface region எங்க இருக்கு? upper half of the sphere மட்டும் எடுக்கிறோம், full எடுக்கல நம்ம. ஓகேவா? பாதி surface தான் எடுக்கிறோம். Okay. So Stokes theorem எடுத்துக்கிறோம். equation of the sphere with center at origin கொடுத்தனால 0 0 0 and radius 1. Since upper half of the sphere is the surface, so LHS முதல்ல பார்க்கலாம், then we'll go for the RHS. What is the LHS of this problem? Stokes theorem, integral over C f dot dr vector. So f vector is given in the problem. What is f vector given? This is what is given f vector. And what is r vector? Vector இல்ல நான் எப்பவுமே என்ன சொல்லிட்டேன்? r vectorன்றது என்ன கண்ணா? It's a position vector. Okay, r vector is the position vector. We know that r vector equal to xi plus yj plus xk. Therefore, what is dr vector? What is dr vector? When you differentiate this, what do you get? Dr vector is equal to dxi vector plus dyj vector plus dzk vector. புரிஞ்சுதா? r vector position vector, you write the position vector and you need what is dr vector to differentiate that. Each and every time you differentiate. Now you find what is f dot dr vector. All of you are following? F is there in the problem. dr you found out just now from the position vector. Take dot product. So what is it, ma? Components equate பண்ணுங்க. I dot I is 1. So 2x minus y into dx. Correct? You can answer along with me. What is the next term then? J dot j சொல்லுங்க. Please answer. Please answer. அப்போ புரியுதான்னு தெரியும். புரிஞ்சுதா? டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோமா, எக்ஸ் சம்ல கொடுத்துட்டாங்க, டிஆர் இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். டாட் ப்ராடக்ட் எடுங்க, சொல்லுங்க. மைனஸ் ஒய் z ஸ்கொயர் டிஒய்யா. வாட் இஸ் த லாஸ்ட் டேர்ம்? இசட் கே 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 டாட் கே எடுத்துக்கோங்கம்மா. இங்க ஒய் ஸ்கொயர் இசட் இருக்கும், இங்கே டிசட் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த டேர்ம் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? அட்லீஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. எஸ் நோன்னு ஏதாவது சொல்லுங்க. எஸ், am I audible to all of you? Around 20 minutes of you there. Can I proceed, ma? புரிஞ்சது இல்ல? அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம். Shall I continue? இப்போ இன்டெகிரல்ல போடுங்க. யா, இப்போ இன்டெகிரல்ல இது போடுங்க. இன்டெகிரல் ஆஃப் c f dot dr கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா? அது இன்டெகிரல்ல போட்டுக்கோங்க. இன்டெகிரல் போட்டாலே நமக்கு லிமிட்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா? சிங்கிள் இன்டெகிரலோட லிமிட்ஸ் தெரியும். ஆனால் லிமிட்ஸ் பதில் என்ன கொடுத்துருக்கு? வாட் இஸ் கிவன் இன் த ப்ராப்ளம். ஸோ எவ்ரிதிங் வில் பி கிவன் இன் த ப்ராப்ளம். அதுலேருந்து வில் ஹாவ் டு டேக் அவுட் வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஹாஃப் அப்பர் ஹாஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஹிண்ட். இந்த ஹிண்ட்டை வச்சுட்டு யூ வில் ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த லிமிட்ஸ். ஸோ அப்பர் ஹாஃப் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர். ஸோ x square considering the bounded curve என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா x square plus y square equal to 1 and z is equal to 0. c வந்து பவுண்டரின்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அப்போ z is equal to 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த சர்ஃபேஸ்ல எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? x square plus y square equal to 1 and z is equal to 0. We know then it becomes a two-dimensional equation. Two-dimensional equation circular மாறிடுது. z 0ன்னு எடுத்தாலே என்னமாகும்? அந்த பவுண்டட் கர்வ்ல ஸ்பியர் வந்து சர்க்கிள் ஆயிடும். 3 dimensional தான் ஸ்பியர். 2 dimensional அது என்னவா இருக்கும்? சர்க்கிளா இருக்கும். சர்க்கிளோட போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் என்னது? ஆர் காஸ் தீட்டா, ஆர் சைன் தீட்டா. ஆர் என்னது? இங்க ரேடியஸ் 1, அதனால காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டான்னு இருக்கு. இதுல தான் டவுட் இருக்கா?
இங்க x r cos theta y sin theta எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுது இல்லையா? Yes, can I proceed? So since x and y is known, differentiate theta. Yes, yes. என்னம்மா என்னக்கதா சத்தமா பேசுங்க. கொஞ்சம் ஒரு கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு அப்பர் ஹாஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் அந்த ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பவுண்டரி ரீஜனா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். பவுண்டரி ரீஜனா எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலர் பிளேன் வந்து ஜீரோ ஆகுது. பர்டிகுலர் பிளேன் ஜீரோ ஆகுதுன்னா எக்ஸ்ஒய் பிளேன் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். எக்ஸ்ஒய் பிளேன் மட்டும் எடுத்தோம்னா ஜெட் ஜீரோ தானே. இப்போ நீங்க 2 டைமென்ஷன் பாருங்களேன், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எப்பவுமே ஒய் ஜீரோ தானே, ஒய் ஆக்சிஸ்ல எப்பவுமே எக்ஸ் ஜீரோ தானே, அப்படி தானே போடுவோம். இப்போ நம்ம ஒரு 2 டைமென்ஷன் கிராஃப் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸா, சரி இது ஒய் ஆக்சிஸ். அப்புறம் இன்னொரு லைன், இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் எப்படி கண்ணா இருக்கும், இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒய் என்னது ஜீரோ தானே, புரியுதா? ஒய் ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ் ஜீரோ. இது 2 டைமென்ஷன்ல. அதே 3 டைமென்ஷனா இருந்துச்சுன்னா, 3 டைமென்ஷனா இருந்துச்சுன்னா பிளேன் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல இசட் ஜீரோ, ஒய் இசட் ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ் ஜீரோ, எக்ஸ் இசட் ஆக்சிஸ்ல ஒய் ஜீரோ. கரெக்டா? இது 3 டைமென்ஷன்ல. அப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அப்பர் ஹாஃப் ஈக்குவேஷன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் எடுத்துக்கோ, ஆனா அதனுடைய பவுண்டரியை நீ வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு கர்வா எடுத்துக்கோ அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த பவுண்டரியை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்போ எக்ஸ் ஒய் பிளேன்ல இசட் இருக்காது, அப்போ இசட் ஜீரோ ஆயிடும். அப்போ நான் இதை எப்படி எடுத்துப்பேன்னா, எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 ஆயிடும், இசட் ஜீரோ. அப்போ அது வந்து என்னது, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிளா மாறிடுச்சு. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிளா மாறிடுச்சு. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிளோட பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் என்ன, கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம், போலார் ஃபார்ம் என்ன, ஆர் காஸ் தீட்டா ஆர் சைன் தீட்டா நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ வாட் இஸ் ஆர் ஹியர், ரேடியஸ் என்ன இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிளில், ரேடியஸ் வந்து 1. ஸோ ஆர் இடத்துல 1 போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் காஸ் தீட்டாவும் ஒய் சைன் தீட்டாவும் ஆகிடும். தட்ஸ் ஆல். புரிஞ்சுதா எப்படி போட்டோன்னு, புரியுதா? எஸ், கேன் ஐ ப்ரொசீட் நவ்? ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். இப்போ டிஎக்ஸ் டிவை சொல்ல போகிறேன். இப்போ டிஎக்ஸ் என்னது, காஸ் தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க. காஸ் தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் தீட்டா டி தீட்டா இருக்கும். அப்புறம் டிவை ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா சைன் தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் தீட்டா டி தீட்டான்னு ஆகும். அப்புறம் இசட்டை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஇசட் ஜீரோ ஆகும். புரிஞ்சா? ஸோ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்மளோட லிமிட் என்னவா இருக்கும், தீட்டா மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்கு. தீட்டாவோட லிமிட் என்னவா இருக்கும், இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் பண்ணலாம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள்னா நம்மளோட இதான் சர்க்கிள் இல்லையா, இது வந்து நம்ம சர்க்கிளாக இருக்கலாம். அப்போ நம்மளுடைய இதான் சர்க்கிள். ஸோ இது எல்லா கோஆர்டினேட்ஸ்லையும் இருக்கு இல்லையா. இதில் இந்த லைன்ஸ் இருக்குது, இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சர்க்கிள் இருக்குது, ஒரு லைன் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. இதில் லைன் கட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி ஆங்கிள் ஹியர், 360 டிகிரி தானே இது. 360 டிகிரி தானேம்மா? எஸ் மேடம். அப்போ 0 to 2π தானே. பைனா 180 இல்லையா, 360 ரைட். அதான் இங்கே பண்ண போகிறோம். ஸோ 0 to 2π நம்மளோட ஆங்கிள் வந்து 0 to 2π. இதெல்லாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து சப்ஸ்டியூட் இன் திஸ் ஈக்குவேஷன். Substitute in this equation. So your angle integral over c, integral over the curve becomes 0 to 2π, and wherever you have xy எல்லாமே நம்ம converting into the polar form. Okay, so x னா என்னன்னு இருக்கும், cos theta ன்னு இருக்கும் இல்லையா. Here x we have taken as cos theta. So வந்து cos theta ன்னு இருக்கும், y sin theta ன்னு இருக்கும். dx dy dθ எல்லாமே நமக்கு தெரியும். எல்லாத்தையும் you are going to substitute in this equation star. Okay வா? So 2x, so 2 cos theta, y வந்து sin theta, dx வந்து minus sin theta dθ. திரும்ப y என்னது sin theta, z ஸ்கொயர் வந்து 0. ஸோ இங்கே எங்கெல்லாம் z இருக்கோ 0 கண்ண முடி போட்டுடலாம். பிகாஸ் z என்ன இருக்கு 0. ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மும் வாஷ் அவுட் ஆயிடும். ஸோ only the first term will remain, everything with respect to theta. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன இருக்குன்னா -2 sin theta cos theta plus sin square theta இருக்கு. இதுக்கு நமக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ், அதாவது மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ் கிடைக்குதுன்னா மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ். மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்முலா.
இதான் மல்டிபிள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா. ஓகேவா? 1 minus cos 2a is 2 sin square a. 1 plus cos 2a is 2 cos square a. இல்லைனா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். sin square a can be written as 1 by 2 1 minus cos 2a. cos square a can be written as 1 by 2 1 plus cos 2a. அதான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மல்டிபிள் ஆங்கிள் sin 2a cos 2a. நானே இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்றும் ஈஸியாக இருக்கும் நான் சொல்றது. இதுதான் ஃபார்முலாஸ். ஓகேவா? sin 2 theta அப்படின்னா 2 sin theta cos theta. sin 2 theta எப்படி எழுதலாம்? 2 sin theta cos theta எழுதலாம். இந்த சம்மில் நமக்கு என்ன இருந்திருக்கு? 2 sin theta cos theta இருந்திருக்கு இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா படி இது என்னது? sin 2 theta எழுதலாம். புரிஞ்சுதா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டேர்முக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்கேன். செகண்ட் டேர்ம் என்னது? sin square theta. sin square thetaவை எப்படி எழுதலாம்? இது அதையும் நான் எழுதிருக்கேன். sin square thetaவை 1 minus cos 2 theta by 2 எழுதலாம். cos square thetaவை 1 plus cos 2 theta by 2 எழுதலாம். ஸோ செகண்ட் டேர்மை 1 minus cos 2 theta by 2. இதெல்லாம் என்னது? மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்முலா. ட்ரிக்னாமெட்ரியில் 8th standard 9th standardல படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ sin square thetaவை 1 minus cos 2 theta by 2 எழுதிட்டேன். எதுக்கு இப்படி எழுதுறோம்னா அப்போதான் நம்மளால சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும். ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்துச்சுன்னா we cannot integrate. ப்ராடக்டாக நம்மளோட ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேர்ம்ஸோ எக்ஸ்பெனன்ஷியல் டேர்ம்ஸோ லாகரிதமிக் டேர்ம்ஸோ இருந்துச்சுன்னா இன்டெகிரேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள். அப்போ யூ ஹாவ் டு ரிஃபைன் இட், கன்ஃபைன் இட். ஓகேவா? மச் சிம்பிளர் வெர்ஷனாக நம்ம மாற்றணும். ஒன்லி தென் யூ கேன் இன்டெகிரேட். அதுக்கு இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆங்கிள் ஃபார்முலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. இது வந்து மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 2, அதே மாதிரி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 3 இருக்குது, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 4ல் இருக்குது, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 5ல் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. நீங்கள் 2 and 3 மட்டும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்முலான்னு போட்டாலே வரும் நெட்டில். ஓகேவா? இது ரெண்டும் படிச்சுக்கோங்க. sin 3a cos 3a tan 3a தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி sin 2a cos 2a tan 2a தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது தெரிஞ்சுட்டா எல்லாத்தையும் போட்டாங்க. நீங்கள் ஜென்ரலாக இமேஜஸில் போய் இந்த மாதிரி வெரி குட். இது நல்லா ஈஸியாக இருக்காங்க. நான் சொன்னது எல்லாமே இருக்குது. sin 2a cos 2a tan 2a அதே மாதிரி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 3aல எல்லாமே இருக்குது. ஜஸ்ட் ப்ரௌஸ் அண்ட் see will get these things. So I will get back. ஸோ சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷனை நான் மாற்றிட்டேன். இப்போ இன்டெகிரேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ sin 2 thetaவோட இன்டெகிரேஷன் என்ன? மைனஸ் காஸ் 2 theta by 2. sin 2 thetaவை இன்டெகிரேட் பண்ண என்ன இருக்கும்? மைனஸ் காஸ் 2 theta by 2 இருக்கும். அதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எழுதுவேன். 1 by 2 d theta என்னது? 1 by 2 கான்ஸ்டன்ட். d thetaவை இன்டெகிரேட் பண்ணால் theta கிடைக்கும். அதே மாதிரி cos 2 thetaவை இன்டெகிரேட் பண்ணால் sin 2 theta by 2 இருக்கும். ஏற்கனவே ஒரு 2 இருக்கனால இது 4 இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். மீன்ஸ் ஆல் இன்டெகிரேஷன் ஐ கிவன் இட் கிளியர்லி. இங்கே கொடுத்துருக்கேன். என்னெல்லாம் சொல்லணும் அது இந்த ஸ்டெப்பில். நவ் upper limit minus lower limit. லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் இல்லையா? வாட் இஸ் த லிமிட்? தீட்டா ரன்ஸ் ஃப்ரம் 0 to 2π. அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் பண்ணால் ஸோ எங்கெல்லாம் தீட்டா இருக்கோ 2π போடுங்க. மைனஸ் லோவர் லிமிட்டில் எங்கெல்லாம் தீட்டா இருக்கோ 0 போடுங்க. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட்டு. மைனஸ் லோவர் லிமிட் போட்டுக்கிட்டாங்க. இப்போ ஒன்னொன்றுத்துக்கும் நமக்கு வேல்யூ தெரியும். அதுக்கும் நான் ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ரீகேப் ஒரு ஹிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன். ஓகேவா? sin n தீட்டா எப்பவுமே 0 ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் n. அதாவது sin π, sin 2π, 3π, 4π, 100π, 1000π எல்லாமே 0 தான். அதே cos nπ வந்து -1. எப்பன்னா n is odd value. n takes odd values. cos π, cos 3π, cos 5π இதெல்லாம் -1. n even value. cos 2π, cos 4π, cos 100π, cos 200π எல்லாம் என்னது? 1. புரிஞ்சுதா? இந்த ஹிண்ட் புரியுதா? அப்போ இங்கே நீ ஆன்சர் பண்ணலாமா? cos 4π என்னது? ஈவன் வேல்யூ வரணும். என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 1. அப்போ 1/2 ஆகும். அப்புறம் இது பையன் ஆகும். sin 4π எந்த பையாக இருந்தாலும் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? க்ரீனில் இந்த ப்ளூவில் ஷேட் பண்ணிக்கப்பட்டேன் 0. இது முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நவ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்புறம் cos 0 இஸ் ஆல்வேஸ் 1. இது 1. 0/anything is 0. நெக்ஸ்ட் டேர்ம் 0 ஆகிடும். sin 0 எப்போவுமே 0 தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ செகண்டில் நமக்கு இந்த 1/2 மட்டும்தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ ஹியர் substituted. We just have, when I simplify this, 1/2 minus 1/2 cancel out. Pi is the answer. So left hand side integral over c f dot dr left hand side மட்டும் நம்ம pi ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். LHS is integral over இந்த வேல்யூ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்.
Now we have to find. If we need to prove that right hand side is also equal to pi. So proving right hand side is much simpler. எப்படி நம்ம காஸ் டைவர்ஜென்ஸ் தியரம்ல வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. Whereas to find that surface area only difficult. All 6 regions you have to find. இல்லையா? அதே மாதிரி finding this single integral தான் tough. Finding this double integral in Stokes theorem is easy. Always right hand side finding வந்து எல்லாத்தையும் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா தியரம்லையும். சரியா? அதனால எப்பவுமே ரைட் ஹேண்ட் சைட் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருவேன். ஏன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சோம். சரியா? அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த மார்க்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிடும். இதை பேஸ் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த ஆன்சர் வராட்டி நீங்கள் அது கொண்டு வரலாம். ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் ரைட் ஹேண்ட் சைட். மை சஜஷன் இஸ் தட். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம என்ன ரீஜன் எடுக்கிறோம்? ரீஜன் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து XOY பிளேன் கொடுத்துருக்காங்க. சம்லதே சொல்லியாச்சு இல்லையா? நம்ம அதனால தான் நம்ம வந்து XOY பிளேன்ன்றதுனால தான் நம்ம வந்து இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்பியரை நம்ம x² + y² எடுத்திருக்கோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ நம்ம XOY பிளேன் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ 2 டைமென்ஷனாக ஆயிடுச்சு. ரைட் ஹேண்ட் சைட் சொல்லியிருக்கேன். இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு லெவல் சர்ஃபேஸ் தான் வரும். ஏன்னா நமக்கு டாப் வந்து ஓப்பன்றதுனால நம்ம ஒரே ஒரு லெவல் சர்ஃபேஸ் தான் எடுக்க போகிறோம். அந்த லெவல் சர்ஃபேஸில் XOY பிளேனில் Z என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Z என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன் இன் XOY பிளேன் Z is equal to 0. Z is 0. அப்போ அதனுடைய அவுட்வர்ட் ட்ரான் நார்மல் என்னவா இருக்கும்? n cap - k சொல்லியிருக்கேன். Z is 0ன்னு எடுத்தாலே நம்ம என்ன சொன்னேன்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம். கீழே நம்ம ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் எடுக்கும்போது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போவோம். நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் போகிறதுனால -k வெக்டர்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ Z 0, X 0, Y 0லாம் வந்தாலும் என்ன இருக்கும்? மைனஸ் ஆஃப் தட் காம்பனன்ட் வரும். இப்போ X 0னா n cap வந்து -i வெக்டர், Y 0னா n cap வந்து -j வெக்டர், Z 0னா n cap என்ன -k வெக்டர். அதே Z வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா +k வெக்டர். புரிஞ்சுதா? எனி டவுட் இன் திஸ்? ஃபைன். ஸோ XOY பிளேன்ன்றதுனால Z 0, உங்களோட அவுட்வர்ட் ட்ரான் நார்மல் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து -k. அண்ட் யுவர் ஏரியா இஸ் கோயிங் டு பி, சின்ஸ் இட் இஸ் XOY பிளேன், dx dy by modulus of n cap dot k. n cap வந்து -k, மாடுலஸ் எடுக்கலாம் 1 ஆகும். ஸோ எப்பவுமே dx dy மட்டும்தான். ஓகே, எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடும். ஏன்னா நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன? ஸ்டோக்ஸ் தியரம். இதுதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு. என்ன சொல்லுது ரைட் ஹேண்ட் சைடு? இன்டெக்ரல் ஓவர் அ ரீஜன் curl f dot n cap dx. curl f எப்படி இருக்கும்? டைவர்ஜென்ஸ்னா del dot f. curl f எப்படி இருக்கும்? del cross f. போன கிளாஸ்ல படிச்சோம்ல டைவர்ஜென்ஸ் கர்ல்லாம். போன கிளாஸ் என்னெல்லாம் படிச்சோம் சொல்லுங்க? கிரேடியன்ட் படிச்சோமா? ஜஸ்ட் ரீகேப் மேடம். கிரேடியன்ட். கிரேடியன்ட் என்னது? டைவர்ஜென்ஸ் யூனிட் சர்ஃபேஸ். கிரேடியன்ட் என்னது? அதை எனக்கு சொல்லணும். கிரேடியன்ட்னா என்னது? del phi. del phi னா என்னது? அப்படியே ஜஸ்ட் அப்படியே ரீகேப் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணு. அது dou எப்படி pi இருக்கும்? by dou x I vector I vector dou pi by dou x plus j vector dou pi by dou y plus k vector dou pi by dou z. del phi வரும்போது del வெறும் del என்னது? I dou by dou x. கரெக்ட்டா? எஸ் மேடம். இங்க நமக்கு 5 போடுது. கரெக்டாகண்ணா? எஸ். சரி, கிரேடியன்ட். அப்புறம் டைவர்ஜென்ஸ் என்னது? del dot f vector. del dot some f vector. So what is that? del dot f. டைவர்ஜென்ஸ் எப்படி இருக்கும்? dou f1 by dou x. வெரி குட். ஏன்னா டாட் ப்ராடக்ட் இல்லையா? அதனால நமக்கு என்ன இருக்கும்? ஐ எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ரைட்? வெரி குட். ஸோ dou f1 by dou f1 vector. ஏன்னா ஒன்னொன்று ஒரு காம்பனன்ட் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ். எஸ். ஸோ இங்கே வந்து f2 இருக்கும். dou f2 by dou y இருக்கும். தென் dou வெரி குட் f3 by dou z. Then what is curl of vector function? Delta cross f vector. Very good. So it is del cross f vector. F vector. So what is it? How do you represent del cross f? Modulus. Del cross f Modulus of I vector j vector. Modulus of the problem nalukku adu express. This is what is del cross f, right? So del cross f வந்து modulus இல்ல determinant பண்ணலாம். determinant சொல்றேன். சரியா? determinant of I vector j vector k vector dou by dou x dou by dou y dou by dou z f1 f2 f3. very good. So
ஸோ இப்போ நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம். கேர்ள் எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கொடுத்துருக்கு? கேர்ள் எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க. டாட் என் கேப் டிஎஸ். அப்போ கேர்ள் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? டெல் கிராஸ் எஃப் தான் கேர்ள் எஃப். ஸோ டெல் கிராஸ் எஃப் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ F1, F2, F3 காம்பனன்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கிவன் இன் த ப்ராப்ளம் இல்லையா? ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ F1 என்னது 2x மைனஸ் y. அப்புறம் F2 என்னது மைனஸ், அந்த சைனு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரியா? சைனோடு எடுக்கணும். ஜே முன்னாடி என்ன இருக்கோ அது அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஸோ மைனஸ் ஒய் ஜெட் ஸ்கொயர். அண்ட் சிமிலர்லி கேவோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் என்ன? மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஜெட். எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா? இப்போ இதில் ஒரு இது என்னன்னா XOY பிளேனில் நம்ம இங்கேயே சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துக்கிறோம். என்னது? Z 0 இல்லையா? அதனால Z 0வை இங்கேயே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம திடீர்னு போட்டால் புரியாது இல்லையா? ஸோ ஹியர் ஐ கிவ் த ஆன்சர். அடுத்த ஸ்டெப்பில் ப்ளஸ் 0 இருக்கு, ப்ளஸ் 0 ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் இல்லை, திடீர்னு 0 புரிஞ்சு இல்லையா? ஸோ இட் ஜஸ்ட் ஹேவ் ஒன்லி திஸ் டேர்ம். ஸோ J காம்பனண்ட் இல்லை, K காம்பனண்ட் இல்லை, அதனால நம்ம 0 0 போட்டுட்டோம். ஏன்னா எக்ஸ்பேண்ட் திஸ் வாட் ஐ கெட் கேர்ள் எஃப் வந்து I காம்பனண்ட்டு, J காம்பனண்ட்டு, K காம்பனண்ட் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா எனக்கு K காம்பனண்ட் மட்டும் தான் ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் 2x மைனஸ் ஒய் வருது. ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணும்போது இது 0, இது 1. ஸோ ஜஸ்ட் K வெக்டர் மட்டும் கிடைக்குது. கேர்ள் எஃப் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன கிடைக்குது? K வெக்டர் மட்டும் கிடைக்குது. இதெல்லாம் நம்ம எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்? நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். நம்ம கேர்ள் எஃப் வந்து நம்ம K வெக்டர்னு கண்டுபிடிச்சிப்போம். என் கேப் வந்து மைனஸ் K வெக்டர்னு நமக்கு தெரியும். டிஎஸ் வந்து என்னன்னு தெரியும். இதெல்லாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? கேர்ள் எஃப் என்னன்னு தெரியும், K வெக்டர். என் கேப் வந்து மைனஸ் K வெக்டர். ஓகேவா? நம்ம ஏரியா எடுக்கும்போது மைனஸ் எடுக்க மாட்டோம், அதனால தான் நம்ம பாசிட்டிவ் எடுத்துருக்கோம். ஸோ கேர்ள் எஃப் டாட் என் கேப் டிஎஸ் வந்து டிஎக்ஸ் ரீஜன். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரீஜன் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ரீஜன். ஸோ வாட் இஸ் தட் ஏரியா? வாட் ஏரியா இஸ் கிவன்? நம்ம XOY பிளேன் எடுக்கும்போது சர்க்கிள்னு எடுத்துருக்கோம். வாட் இஸ் தி ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள்? பை ஆர் ஸ்கொயர். வாட் இஸ் ஆர்? x square plus y square equal to 1. So r is 1. Therefore the answer is 5. Left hand side is also 1. Right hand side is also 5. Finish. Any doubt? புரிஞ்சுது இல்லையா? Yes, ma'am. So left hand side equal to right hand side. LHS equal to RHS. Hence your LH is equal to R. Hence Stokes theorem is verified. Next is Green's theorem. This is the Green's theorem. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா லைன் இன்டெக்ரல் அண்ட் டபுள் இன்டெக்ரல் ஓவர் அ ரீஜன் ஆர். ஓகே, ஈவன் ஹியர் லைன் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிதான் டஃப்பாக இருக்கும், ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். ஃபார் ஆல் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் தியரம்ஸ் இஸ் சிம்பிள். So given a problem, if you are asked to verify a particular theorem, always first find the right hand side, therefore you know the answer, then go on to work out the left hand side. Now verify Green's theorem in a plane. Okay, the equation is given, integral over. What do you mean by this? Integral and a circle. What do you mean by this? Integral over a closed surface. How do you read this? Whenever I have a circle in between the integral, it is called integral over a closed surface. So அது எப்படி இருக்கும்? இன்டெக்ரல் ஓவர் அ க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இன்டெக்ரல் ஓவர் அ க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் பாத் என்ன சொல்லலாம். இதான் அதோட ரெப்ரசன்டேஷன். அதாவது அந்த இதான் இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து அந்த ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஷீல்டு மாதிரி கவர் ஆகிருக்கும். அதான் நம்ம க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம். கம்ப்ளீட்டாக எங்கேயுமே ஓப்பனிங் இருக்காது. அந்த கர்வோ அந்த பாத்துலேயோ எங்கேயுமே பிரேக் பாயிண்ட் இருக்காது. That is what we call it as integral over a closed surface. Okay, so அதை represent பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த circle போடுவாங்க. So you will have to read it as integral over a closed surface 3x square minus 8y square dx plus 4y minus 6x square dy, where C is the boundary of the region defined by y equal to root x and y equal to x square. So therefore again the limit is not given, only the region is given. Using these two regions you will have to find the limit. Okay, so the question asked here is verify Green's theorem. So shall I work on? So என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்ப்போம். This is what is given. The region given
the regions to be y equal to root x and y square. What are these called? These are nothing but the parabolas. When I root x square பண்ணி பாருங்க, y square equal to x கிடைக்கும். It is the parabola open rightwards, and y equal to x square is another parabola which is open upward. So when I draw this is what I get. When I draw this, the first one is this C2. Okay, open upward யாரு? x square equal to y, C1. So இதை நான் C1 எடுத்துக்கிறேன், இது C2 எடுத்துக்கிறேன். சரியா? So இதை நான் C1 எடுத்துக்கிறேன். Okay, C1 புரிஞ்சுதா பண்ண? C2 எடுத்துக்கிறேன். ப்ராப்ளம்ல இருக்கும்போது இதை 2 இதை 1 சரியா? இதுதான் நான் சொன்னேன். ரைட்வர்ட் பேரபோலா, அப்வர்ட் பேரபோலாவை C1 டவுன்வர்ட் இந்த சைட் பேரபோலாவை C2. ஓகேவா? ஃபைன். யா, நவ் திஸ் இஸ் யோர் ரீஜன் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன். இதை நீங்கள் ஷேட் பண்ணீங்கன்னா உள்ள கிடைக்கிறதுல காமன் இன்டர்செக்டிங் ரீஜன் எதுக்குன்னா இங்கே நடுவில் கிடைக்குது பாருங்க, இந்த C1 C2க்கு நடுவில் கிடைக்குதுல, இதுதான் என்னுடைய ரீஜன் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன். புரிஞ்சுதா? அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவோட அந்த ரீஜனோட ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Yes, after drawing the two parabola ஒரு intersecting region கிடைக்குது பார்த்தீங்களா, அதான் ஏரியா. Any doubt? Can I proceed? Yes, ma'am. Curve moves in transverse direction. Anti-clockwise தான் எப்பவுமே. ஓகேவா? இப்படி தான் சுற்றும், clockwise போகாது. ஸோ நம்ம எடுக்கும் போதுமே anti-clockwise தான் நம்ம லிமிட்ஸ் எடுக்கணும். சரிங்களா? ஆரிஜின்லேருந்து இங்கே போகும். இந்த C1 எங்கே போகும்? ஆரிஜின்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகும். C2 வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஆரிஜின் போகும். அவ்வளோதான். ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் இந்த டிரான்ஸ்வர்ஸ் விச் இஸ் known as anti-clockwise direction. ஸோ நீங்கள் டைரக்ஷன் போடும்போது பார்த்துக்கோங்க, நாட் இந்த clockwise direction. ஸோ நான் C1 வந்து ஓப்பனாக C1 இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்கேன். C1 வந்து ஓப்பன் அப்போடும் C2 வந்து ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ஸும் எடுத்துருக்கேன். நவ் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன், இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, இது ஆரிஜின் எனக்கு தெரியும், O வந்து 0,0 தெரியும். பட் இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இங்கே ஒரு இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ டு ஃபைண்ட் தட் வேல்யூ ஆஃப் த பாயிண்ட் we have to find the the intersecting point கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to solve these two equations to find the point of intersection. Given parabola solve பண்ணா you will get that point of intersection. So I am trying to solve it. So I will take any one of the parabola and considering y square equal to x. Now I will put this y equal to x square எனக்கு தெரியும்ல, இதை தூக்கி இதில் போடுறேன், இந்த y square equal to xல y equal to x square போடும். அப்போ எல்லாமே in terms of xல இருக்கும். x power 4 equal to x. சிம்பிளிஃபை பண்ணால் x வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குது? 0,1 கிடைக்குது. ஓகேவா? இந்த கிடைச்சிருக்க இந்த வேல்யூவை I'm going to replace in another parabola and find the value of y so that I get y equal to 0,1. Therefore, my point of intersection between the two parabolas is origin, the other point is 1,1. So I'm going to label it as origin as O and the other point as A11. Therefore, two directions I'm getting according to the problem. What are the directions? This direction, anti-clockwise direction. This direction I'm taking as OA. இங்கிருந்து மேலே போகிறது OA, மேலேருந்து கீழே வருது. எழுதலாமா? Yeah? Yes, ma'am. Good. ஸோ இதை நீங்கள் ஏன்னு எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. இந்த இதை வந்து நம்ம ஏன் OA so two directions I have. So first direction along OA. Along OA நான் என்ன கர்வ் எடுத்துருக்கேன்? C1 எடுத்துருக்கேன். C1 வந்து ஓப்பன் என்ன எடுத்துருக்கேன்? இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் கிடைக்கிறாங்க. C1 is parabola open upward. So x square equal to y. So அதை நான் எழுதுகிறேன். x square equal to y. இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? x square equal to y னா என்ன? y equal to x square தானே? So differentiate dy. Now listen carefully because left hand side we have only single integral.
single integral x இருக்க முடியாது y இருக்க முடியாது. So either you convert everything to x or everything to y. Accordingly you take the limit. For either x la convert panna, take the limit for x. If you are continuing everything in terms of y na, you have to take the limit for y. So edu convenient to adu convert பண்ணிக்கணும். See here I am converting everything in terms of x. So here I am differentiating, so taking dy as 2x dy. Section பார்க்கணும் 0 0 1 1 பார்க்கணும். So along OA 0 இருந்து 1 போகுது. So x ஓட லிமிட்ஸ் வந்து 0 இருந்து 1. Wherever I have y in this equation, this is the given problem. See, this is the given problem. Okay, எதுவும் நான் புதுசா போடல. Given problem இருக்கு இல்லையா? இதுதான் இந்த given problem தான் நம்ம போட்டுருக்கோம். எங்கெல்லாம் y இருக்கோ நான் x ஸ்கொயர்னு மாற்றுறேன். சரிங்களா? எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு equation கிடைக்குது. Substitute, integrate between the limit 0 to 1. For x alone you are doing integrating and getting -1. Okay, so along OA போட்டுட்டேன். Along OA வந்து limit of x போட்டுட்டேன். Now along AO ரிவர்ஸ்ல வரீங்க. ஓகேவா? அப்ப என்னோட லிமிட்ஸ் வந்து 1ல இருந்து 0 வரும். சரிங்களா? 1ல இருந்து 0 வரும். அப்ப லிமிட் ஃபார் y எடுக்கும். கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் x இருக்க மாதிரி here I'm considering everything in terms of y. So when I consider in terms of y, my limit will be 1 to 0. When I simplify this, I'm getting 5/2. Okay, so இதை நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் போட்டுருக்கேன். In terms of y, so wherever I have x, y square பண்ணுறேன். x இருக்கிறதுல y square equal to y square. Hence, what is dx பண்ணா? dx பண்ணா 2y dy. Therefore, your limit for x this and y limit வந்து 0 to 1. So wherever I have x, replace பண்ணலாமா? Yes, replace பண்ணுங்க. x இருக்க இடத்துல y square போங்க. அப்போ இது என்ன ஆகும்? ஆன்சர் பண்ணுங்க. y power 4 ஆகும். Kindly answer along with me. dx என்னது? dx என்ன ஆச்சு? Please answer. 2y dy. எங்கெல்லாம் 2y dy. வெரி குட். அப்புறம் எங்கெல்லாம் x இருக்கோ நீங்க y ஸ்கொயர் போடுங்க. அப்போ இங்க y ஸ்கொயர் போட்டோம்னா இது becomes y cube. Okay, this form becomes y. Okay, so now we need to simplify this. Okay, before simplifying, இந்த term வந்து நீங்க multiply இந்த 2y உள்ள கொண்டு போங்க. So bring this 2y inside. So this becomes 6 times y power 5 and this is 16 times here y cube. There is 2y and cancel it. I'm taking inside. Okay, dy. Now integrate this. Even this dy can be taken commonly out. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்? dy காமன் தானே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எப்படி எழுதலாம்? dy காமன் அந்த எடுத்துக்கலாம். dy வந்து காமன் அந்த என்ன ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஸோ இங்கே 6 கியூப் இருக்கு. ஓகே, வாட் இஸ் இட் பண்ணா? 16 இருக்கு, இங்கே 22 வருமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல? ஸோ 22 கரெக்டமா? 16 plus 6. Now integrate to get the answer. And also the same thing you can rewrite like this. Same thing can be rewritten like this. When I wanted to change the limit from 1 to 0 பண்றத 0 to 1 பண்ணா நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஒரு நெகட்டிவ் சைனை வெளியில எடுத்துட்டு இன்டெகிரலை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Always lower limit வந்து should be lesser than the upper limit. That is the rule. Do you understand? So when you are shifting the limits, what should you do? You will have to put a negative sign. Okay, tell me what you get when I integrate this. Answer along with me. What is that we get now? Minus of, all of you following, right? சொல்லுங்க. y power 6 இருக்குமா?
y power 6 by 6 Ah. minus 22 Ah. 22 y power 4 by 4 plus 4 y power 2 by 2. That's 4 y square, right? Very good. So, all this between the limit 0 to 1. Correct? All that between the limits 0 to 1. Someone is drawing here. And the limits are only between the limits 0 to இப்போ ஆன்சர் பண்ணுங்க. இங்கே 6 கேன்சல் ஆகும், இது 22/4 இருக்கும், இங்கே 2 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் 1 minus 22/4 11/2. 11/2 அப்புறம் 2. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க, என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. 3 minus 11/2 இல்லையா? வெரி குட். 3 minus 11/2. வாட் இஸ் தி ஆன்சர் பண்ண? வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்கு. give me the answer. 6 minus 11 before it is minus 5/2 or it is right. What the answer? All of you? Correct? 5/2. Okay, ma'am. So we have found the right hand side. Now, not right hand side, AO, along AO கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Therefore, complete integral. So we need to put the complete integral, combining both OA and AO. We get integral over 3 mdx plus mdy is along OA, along AO. Along OA we found minus 1 comma. Along AO we find 5/2. So the answer is 3/2. Right hand, left hand side நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 3/2. LHS வந்து 3/2 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So LHS is 3/2. Okay. Fine. இப்போ நம்ம RHS போடுறோம். So from the given problem, left hand side வந்து இதான் m. Now look at that theorem. Theorem என்ன சொல்லுது? mdx plus mdy. Stokes theorem என்ன சொல்லுதுன்னா, sorry, Green's theorem என்ன? Integral over c mdx plus mdy. So from the problem itself, we can identify what is m and what is n. Coefficient of dx will give you n and coefficient of dy will give you n. அப்பதான் நம்ம dou m by dou y, dou n by dou x ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னே dx ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் m எடுத்துக்கணும், dy ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் n எடுத்துக்கணும். சரியா கண்ணா? அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் படி and giving the explanation here, therefore m is 3x square minus 8y square and the coefficient of dy will be n 4y minus 6x square. So this is your left hand side. Yeah, this is your left hand side. Right hand side and the dou n by dou x, dou n by dou y கண்டுபிடிக்கணும். Let's find. All of you following? Yes. Yes, ma'am. Dou m by dou y என்னன்னு பாருங்க. So m வந்து 3x square minus 8y square. So differentiate this partially with respect to y. So there is no y, so 0 minus 16y. Similarly, dou n by dou x and dou by dou x, so 4y minus 6x. So differentiating with respect to x, it is 0 minus 6y. So 0 minus 6y.
சரியா? அப்போ dou n by dou y என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ we get 16. இங்கே minus 6y இருந்துச்சு இல்லையா? minus 6y. dou n by dou x minus dou n by dou y என்ன 6y minus of minus plus 6y minus 6y plus 16y வந்து 10y. ஸோ நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு 10y கிடைச்சிருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் ஐ கெட் 10y dx dy 10y dx dy. ஓகே, now this can be split into two strips. Either I can consider vertical strip or horizontal strip. நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரிப் எடுத்தாலும் உங்களுடைய உள்ள இருக்கிற லிமிட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். Why? Because in the very beginning I told you, right, whatever integral you take, if you are taking the inner integral to be dx, the limit will be inner limit will be x. Outer வந்து dy எடுத்தோம்னா outer limit will be y. Okay, the same thing can be considered as dy dx also. It need not be dx dy because order of integration, changing the order of integration is there. Okay, integration படிக்கும்போது வரும். அதில் நம்ம ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்பில் எது வேணால் எடுக்கலாம். either you can consider the vertical strip or the horizontal strip. When you consider vertical strip, the limit will be like this. When you consider horizontal strip, this is how the limit will be. அதனால both the cases are given. நம்ம ப்ராப்ளமில் நான் vertical strip தான் எடுக்க போகிறேன். vertical strip எடுக்க போகிறேன். vertical stripனா என்ன? dy உள்ள எடுக்கிறேன். இதை எடுத்துக்கிறேன். vertical strip எடுக்கிறேன். இதுதான் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஷேட் இதுதான் நான் எடுக்கிறேன். புரியுதா? வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் தான் நான் எடுக்கிறேன். நீங்கள் ஹாரிசான்டல் ஸ்ட்ரிப்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இப்போ நான் என்னோட டயக்ராமுக்கு வரேன் பாருங்கள். டயக்ராம்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் தெரியும். நான் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப். சரியா? இது வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப். இதுதான் என்னோட ரீஜன் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன். வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் எடுக்கிறேன். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஸ்ட்ரிப் எந்த லைனில் ஆரம்பிக்கிட்டுக்கன்னா C1ல ஆரம்பிச்சு C2ல முடியுது இல்லையா? அதான் என்னோட லிமிட்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரிப்பை எப்படி மூவ் பண்ணுன்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் மூவ் பண்ணும். இந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து ஒரு சாக் பீஸை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சாக் பீஸ் எப்படி ரோல் ஆகும்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு மூவ் ஆகும். நான் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்தா. அதே ஹாரிசான்டல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்தேன்னா கீழேருந்து மேலே போகும். ஓகேவா? கீழேருந்து நம்ம மேலே ஓட்டிட்டு போகலாம் அந்த சாக் பீஸை. அதே நம்ம வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்தோம்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் தான் மூவ் ஆகும். சாக் பீஸ் நான் வெர்டிகலாக தானே வச்சுருக்கேன், அதனால லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் மூவ் ஆகும். அதே நான் ஹாரிசான்டலாக இந்த சாக் பீஸை வச்சேன்னா கீழேருந்து மேலே மூவ் ஆகும். பாட்டம் டு டாப் மூவ் ஆகும். புரியுதா? அவ்வளோதான் அந்த ஸ்ட்ரிப்பு. நம்ம ஸ்ட்ரிப்பை எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம், ஆனால் அந்த இன்சைட் த ரீஜன் தான் வைக்கணும். நான் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப்பு சொல்லித்தரேன். அப்போ இந்த வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் எங்கேருந்து மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன். ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும். இந்த எண்டு என்னது 1,1 பார்த்துருக்கோம். அப்போ இந்த லைன் வந்து x is equal to 1. இந்த லைன் என்ன பண்ணா x is equal to 1. இது 1,1 தானே? அப்போ இங்கே ஒரு லைன் இருக்கும்ல, இந்த லைன் என்ன லைன்? புரியுதா நான் சொல்கிறது? இந்த லைன் என்ன லைனு? x is equal to 1. இது x is equal to 0. Do you all understand what I'm saying? Yes? Yes, ma'am. Yeah. So this line is x is equal to 0 and this line is x is equal to 1. அதான் நம்ம இதை பண்ணியிருக்கோம். வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப்பில் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. இதான் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப்பு. அப்போ எக்ஸ் எங்கேருந்து எங்கே போயிருக்கு? 0லேருந்து 1 போயிருக்கு பாருங்க. வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்தால் 0லேருந்து 1 போயிருக்கு. ஏன்னா எக்ஸோட ரேஞ்ச் அவ்வளோதான். இந்த சாக் பீஸ் இங்கேருந்து இந்த லைன் வரைக்கும் தான் மூவ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ரீஜன் கிடையாது. நம்மளோட ரீஜன் என்னது? அந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பேரபோலாஸ்க்கு நடுவில் தான் நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் ரீஜன் இருக்குது. ஓகேவா? சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குது. அண்ட் தென் இப்போ மூவ்மெண்ட் பார்த்துட்டோம். அது அவுட்டர் லிமிட் கொடுக்கும். மூவ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அவுட்டர் லிமிட் கிடைக்கும். இப்போ அந்த ஸ்ட்ரிப்போட ஸ்டார்டிங், அதாவது பேஸ்லேருந்து மேலே வரைக்கும் போச்சுன்னா அதுதான் நம்மளோட இன்னர் இன்டெகிரல். இன்னர் இன்டெகிரல்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஸ்ட்ரிப் எங்கே தொடங்கி எங்கே முடியுது? கர்வ் C1ல ஆரம்பிச்சு C2ல முடியுது. புரிஞ்சுதா? அந்த ஸ்ட்ரிப்போட லென்த்து C1ல உட்காந்துட்டு C2ல முடியுது. புரிஞ்சுதா? அது சாக் பீஸோட லென்த் அவ்வளோதான். அந்த சாக் பீஸோட லென்த் தான் இன்னர் இன்டெகிரல்.
So what is C1? C1 is y equal to x square. This curve C1 is called what? Y equal to x square. அதனால lower limit வந்து y equal to x square. upper limit எங்க முடியுது? curve C2ல முடியுது. இதெல்லாம் நம்ம சம்ல கொடுத்துட்டாங்க. C2ல முடியும் போது y equal to root x ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So upper limit y equal to root x. Any doubt in this? outer limit வேணும்னா அந்த ஸ்ட்ரிப்பை மூவ் பண்ணுங்க. vertical ஸ்ட்ரிப்பாக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் பண்ணுங்க. தென் இன்னர் லிமிட் வேணும்னா அந்த சர்ஃபேஸோட லென்த் என்னன்னு பாருங்க. கீழே இருந்து மேலே. எனி டவுட் இன் திஸ்? எனி டவுட் இன் திஸ்? இது ஹாரிசான்டல் ஸ்ட்ரிப்பாக எடுத்துக்கலாமா? இது சாக்பீஸை ஹாரிசான்டல் ஸ்ட்ரிப்பாக எடுத்துக்கலாம். அதுவும் நான் சொல்கிறேன். ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. இப்போ நான் சாக்பீஸை இப்படி வச்சுருக்கேன். நான் சாக்பீஸை இப்படி இருக்கேன், இப்படி ரோல் பண்ண போகிறேன். அவுட்டர் லிமிட் சொல்லி பார்ப்போம். இந்த சாக்பீஸ் எங்கே நீங்க போகும்? இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து, ஓகேவா? மேக்ஸிமம் எங்கே போகும்? இந்த இன்டர்செக்டிங் இங்கே தானே இருக்குது. இதனக்கம்மா இன்டர்செக்டிங், இதுதான் பவுண்ட்ரி இல்லையா? இதுதான் நம்மளோட பவுண்ட்ரிங்க. இந்த கர்வ் இங்கே முடிஞ்சிருக்குல்ல. அப்போ இந்த சாக்பீஸ் கீழே வந்து மேலே ரோல் ஆகும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எது இருக்கும் ரோல் ஆகும்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா என்ன? y0. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா என்னக்கன்னா y0. இந்த லைன் என்னது? y equal to 1. அப்போ y0ல தொடங்கி y equal to 1 வரைக்கும் முடியும். புரியுதா நான் சொல்றது? கைண்ட்லி ரெஸ்பாண்ட். புரியுது மேடம். அப்போ அந்த சாக்பீஸ் இவ்வளவுதான் மூவ் பண்ண முடியும். அதனுடைய பவுண்டரி அவ்வளவுதான். y0 வந்து y1. therefore horizontal strip-ஓட outer boundary என்னதுன்னா rolling of the chalkpiece 1 to 0 to 1. Now you have to look into the length of the chalkpiece from where it starts and where it ends to give you the inner interval. So எங்க தொடங்குது? it is starting from the curve C2. C2ல ஆரம்பிச்சு C1ல முடியும். இப்போ நம்ம terms of எக்ஸ்ல தான் நம்ம லிமிட்ஸ் பார்க்கணும். ஏன்னா அவுட்டர் லிமிட் y கொடுத்துட்டோம்ல, அப்போ இன்னர் லிமிட் வந்து எக்ஸ். ஏன்னா நம்ம dx dyன்னு மாற்றுவோம். ஹாரிசான்டல் ஸ்ட்ரிப்னா dx dy, வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப்னா dy dx. புரிஞ்சுதா? அப்போ எக்ஸ் லிமிட் தான் உள்ள இருக்கணும். அப்போ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல யோசிக்கலாம். திஸ் கர்வ் இஸ் கால்ட் வாட்? y square equal to x. அதனால நான் என்ன எழுதுறேன்? x is equal to y square lower limit எழுதுறேன். எங்க முடியுது? C1ல முடியுது. C1 என்னது? y square equal to x square equal to y பண்ணாது. ஓகேவா? அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? ரூட் எடுத்துக்கிறோம். சரியா? அப்பதான் எனக்கு x கிடைக்கும். ஸோ இந்த கர்வ் எங்க முடியுதுன்னா ரூட் y ல முடியும். இந்த கர்வ் வந்து ரூட் y ல முடியும். புரிஞ்சுதா? x is equal to root y. That's all. Any doubt in this? Any doubt in this? So I am considering only the first strip, vertical strip தான் consider பண்றோம். I explained you how it is. Now directly integrate and put the values. So you what you have inside integral 10y இருக்கு இல்லையா? y integrate பண்ணுங்க. y integrate பண்ணா y square by 2 and the limit for y is what? Inner integral x square ல இருந்து root x வரைக்கும் போகுது. So what should you do? Upper limit minus lower limit. Okay? So 10 by 2 5 எழுதிட்டேன். y square இடத்துல நான் என்ன போடுறேன்னு பாருங்க. root x substitute பண்றேன். அதனால root x the whole square. அப்புறம் y இடத்துல I'm substituting x square. So x square the whole square. So what happens now? 5 into integral 0 to 1. Root x when I square it becomes x. And x square the whole square is x power 4. So I end up with x minus x power 4. Now integrating with respect to x, it becomes x square by 2 minus x power 5 by 5 between the limits 0 to 1. Therefore 1 by 2 minus 1 by 5. Lower integral is 0. So அதை பற்றி கவலை இல்லை. So 1 by 2 minus 1 by 5 when I take the LCM it becomes 5 minus 2 by 10 or rather 3 by 10 or rather 3 by 2. Got it? Right hand side is also 3 by 2. Left hand side is also 3 by 2. So we have verified what? Green's theorem has been made. Any doubt in this? Yeah. So your RHS is also stated. This Green's theorem. Okay. இந்த ப்ரூஃப் கேட்குறாங்க, அதனால இதை நான் போட்டிருப்பேன். ஏரியா ஆஃப் கர்வ் யூசிங் த ஃபாலோயிங் இன்டெகிரல். இந்த ப்ரூஃப் படிச்சுக்கோங்க. இப்போ பேர் அண்ட் பேஜ் நம்பர் 396 இந்த ப்ரூஃப் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் ஐ வில் ஸ்டாப் வித் திஸ். ஏன்னா இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா 4th and 5th unit thoroughly in the sense all the topics are covered with using a problem each one of the problem in each of the topic. So go through all these pages, all the 30 pages, and next class will be scheduled on Tuesday, not on Monday, Tuesday.
ஓகேவா கண்ணா? டியூஸ்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஒன் மோர் கிளாஸ் வி லெஃப்ட் இல்லையா? அதர் டே ஐ கேனாட் டேக் இல்லையா? மேடம் அப்ப நாளைக்கு சண்டே மேடம். நாளைக்கு இல்லப்பா, நாளைக்கு கிளாஸ் இல்லை. ஏன்னா வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு மேட்ச் இருக்குல்ல, பாதி பேர் மேலே வர மாட்டேங்குது. நானுமே மேட்ச் பார்க்குறேன். ஃபிக்ஸிங் ஆன் டியூஸ்டே. ஓகே ஓகே மேடம். அதனால தான் மண்டே போடலாம். மேடம் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு மேடம். பண்ணல சொல்லுங்க மேடம். இந்த சிலபஸ்லாம் யார் மேடம் எடுக்கிறா இப்போ? புரியல. ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே இந்த மேக்ஸ் 2 சிலபஸ் இந்த புக் வந்து யார் மேடம் சஜஸ்ட் பண்ணு? இதான் சிலபஸ்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கா? இது வந்து வெரி பிகினிங் இட் வாஸ் நாங்க இதெல்லாம் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டாங்க. மேடம் இது பிஎஸ்சி மேக்ஸ்க்கு வர மாதிரி இருக்கு மேடம். எல்லா யூனிட்டுமே டிஃபரன்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் எந்த பேஜ் எடுத்தாலும் இதுதான் மேடம் இருக்கு. ஆமா, டிஃபரன்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் தான் உங்களுக்கு இருக்கு. ஆமா, எஸ் எஸ் எஸ். அந்த ஒண்ணுத்தையே ஃபுல்லா படிக்கிற மாதிரி இருக்கு மேடம். போன செம்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு ஈஸியானது ஒண்ணு இருந்தது, அதை வச்சு பாஸ் ஆயிடலாம்னு தோணுச்சு. இதுல எந்த பேஜ் எடுத்தாலும் இதான் மேடம் வருது. டிப் பண்ணவே முடியல. இது என்ன ரீசன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இன்டகிரேஷன் ஏன் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபுல்லா வாட் ஆர் தி திங்ஸ் வி ஸ்டடி பாத்தீங்கன்னா 14 15 ஃபுல்லாவே வெக்டர் டிஃபரன்சியேஷன் வெக்டர் இன்டகிரேஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. உங்களுக்கு எதுக்கு வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, எப்படி மேட்ரிக்ஸஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டோ நீங்க வெக்டர்லயுமே நீங்க பிசிக்கல் இதுல ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெக்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது. அதனால தான் இந்த வெக்டர் இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை. சில அல்காரிதம்லாம் ட்ரெயின் பண்ணும்போது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதுக்காக இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பட் டைரக்டா இருக்காது, இன்டைரக்டா தான் இருக்கும். ஓகே அதுதான். பட் மேட்ரிசஸோட எலாபரேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கலாம். இந்த யூனிட்லேயுமே கொடுத்துருக்கலாம். இங்கே ஃபர்தரா ப்ரோக்ராம் கோடிங்லாம் யூஸ் ஆயிருக்கும். பட் தட் இது கிவன் ஒன்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தா அல்ஜிப்ராலாம் கொடுத்துருப்பாங்க போன ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல. அது எங்கேயுமே நீங்க ஈஸியா இருந்தது மேடம். ஆனா எங்கேயும் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. மேட்ரிசஸாவது யூஸ் பண்ணுங்க. பட் டிஃபரன்சியேஷன் வரும் இதுல, பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷன் ஆர்டினரி டிஃபரன்சியேஷன் வரும். அது ஈஸி தான். இப்போதைக்கு நான் எடுத்தது தான் இருக்கிறதுல ஈஸி கிடையாது. இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுமே ஈஸி தான். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் யூனிட்லாம் வந்து ஆர்டினரி டிஃபரன்சியேஷன் பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷன் வரும். அதுவுமே ஈஸி தான். பார்க்கலாம். இது இப்போ நோட்ஸ் வரைக்கும் இப்போ நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க. அப்புறம் டெக்ஸ்ட் புக் பாருங்க. மை சஜஷன் வந்து இப்போ நான் கொடுக்குற நோட்ஸை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. தென் கோ ஃபார் தி டெக்ஸ்ட் புக். இதை படிச்சுட்டு அதை படிச்சா உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? ஓகே மேடம். தேங்க்யூ. ஸோ டியூஸ்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வெப்சைட்டில் போடுறதுக்கு ஒரு நாள் டைம் வேணும். ஏன்னா மண்டே தான் நான் கொடுப்பேன். எனக்கு அவர் வரல. அதனால மண்டே நான் கொடுத்தா அன்றைக்கி மண்டே ஈவினிங் பப்ளிஷ் ஆகிடும். இப்போ டியூஸ்டே மற்றவங்க புதுசாக வரவங்களும் வருவாங்க. அதனால தான் ஒன் டே டைம் கேட்குறேன். இப்போ டியூஸ்டே இதே டைம் 6 to 7:30 சேம் லிங்க். ஓகேவா? வித் தட் வில் கம்ப்ளீட். ஓகே. அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மளால போட முடியும். ஓகே. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ.